أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا وسيد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ثم إلى روح الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية القبول وتمام كل يسول ومأمول وصلاح شر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القيرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فمتى طول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قادمة صفات الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمن وهي تخبرنا عن المعاني وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففرضت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدعم محكمات فما تبقينا من شبه ذي شقاق ولا تبغينا من حكم حرم الضبط إلا على من حرب أعد الأعلام إلينا ملقيا سلامي ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الله
لدى الجامعان الحرام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم إلها منك موج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا يقسم على الإكثار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار الأرض أطفأت حرها من وردها الشميم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصافير وقد جاءوا الحمام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يبني لتعجبا لحسد الراحة ينكرها فجهولا وهو عين الذي فهمي قد تنور العين ضوء الشمس بالرماد وينكر الفم طعم الماء من سوام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا رمضان واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Alhamdulillah. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayani ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin man rafa'allahu lahumul qadra wa syan wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'ihim wal malaikatil muqarrabin wa ibadillahi salihin ajma'in ulil irfan wa alaina ma'ahum wa fihim innahu akramul akramin al ilahur rahman. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tuntunannya kepada para hamba-hambanya di dalam Al-Qur'anil Karim. Allah menfirmankan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat, dan al walidat ibu-ibu yang melahirkan. Wal walidat, dan ibu-ibu yang melahirkan. Yurdi'na, maksud daripada yurdi'na ay liyurdi'na, hendaklah, ya kan, mereka itu menyusui. Hendaklah mereka itu menyusui. Kan asalnya ini apa kata kita, amun asal yurdi'na aja apa, yurdi'na menyusui. Wal walidatu yurdi'na, dan perempuan-perempuan yang melahirkan yurdi'na, mereka itu menyusui. Jadi asal katakan kayak mengabarkan, tapi bukan hanya sekedar kabar yang dikehendaki. Sekarang yang dikehendaki adalah perintah. Maka ditafsirkan apa? Liyurdi'na, hendaklah mereka itu menyusui. Jadi sekarang kata kita apa? Khabar dengan makna amr. Khabar dengan makna amr.
Asal kata apa? Kabar, pemberian kabar, tapi yang dikehendaki adalah perintah. Dari itu apa? Ditafsirkan Imam Suyuti dengan liyurdi'na. Dan ini perintah apa? Perintah sunnah yalah. Sunnah bukan wajib. Dan ini apa kata kita menjadi adalah sesuatu yang utama, yang lebih bagus kayak itu ialah yang lebih aula, yang lebih utama ketika terkumpulnya tiga perkara. Adalah perkara yang aula, yang utama ketika terkumpulnya tiga perkara. Apa itu tiga perkara? Pertama yaitu mampunya ayah. Ayahnya itu anak. Mampunya ayah untuk memberikan apa? Upahan. Untuk apa kata kita? Memberikan upahan, menyewakan. Misalnya apa yang ayah menyewakan tukang susui. Mampu. Wa wujudi ghairil dan ada ghairil selain ibu. Yalah pertama tadi apa? Qudratul ab alal istijar. Pertama, qudratul ab alal istijar. Mampunya ayah atas istijar menyewa. Menyewa tukang susui bagi anak. Yang kedua apa? Wujudu ghairil adanya selain ibu. Ada yang selain ibu kawan menyusui ya kan. Yang ketiga, qabulul walad lil labanil ghair. Menerimanya anak bagi susu orang lain yang bukan ibunya. Yalah. Qabulul walad lil labanil ghair. Menerimanya anak bagi susu orang lain. Jadi ketika sang ayah mampu untuk memberikan upahan. Yalah, bagi apa? Bagi orang yang menyusui anaknya. Ayah memang menemukan orang yang lain selain ibunya ini anak untuk menyusui. Dan anak yang lahir ini kata kita memang mau menerima untuk minum susu daripada perempuan yang lain. Yalah. Ketika ada tiga perkara ini, maka kata kita Pak memang lebih utama tetap ibu yang menyusui. Abahnya kalau aja jar apa mengupahi orang supaya apa menyusui akan. Yalah. Ada aja orang yang lain kalau menyusuikan selain ibunya. Ini kekanakan mau aja menyusulan orang lain selain ibunya. Nah, ketika terkumpul tiga perkara ini, kata kita tetap yang lebih utama ibunya juga. Yalah, walaupun abahnya kalau aja menyewa orang lain menyusui, tetap apa yang lebih utama adalah ibunya itu anak yang menyusui. Adapun ketika tidak ada, ialah ketika apa bahasanya tidak terkumpul tiga perkara tadi. Ketika tidak terkumpul tiga perkara tadi yang kita sebutkan. Namun tiga perkara tadi tidak terkumpul maka sekarang jadi wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Ya kan? Apa misalnya jar kita ayahnya anak kada kau mau upahi orang lain kada bisi duit. Siapa lagi menyusui? Ibunya ay. Sekarang bawa wajib. Yalah. Atau kata kita apa nih? Memang kededa orang lain yang mungkin apa menyusui ini anak orang lain kededa. Siapa lagi menyusui? Abahnya lah menyusui kan mungkin. Pasti apa kata kita yang ibunya sekarang wajib. Yalah atau kata kita apa? Abahnya kau mau upahi ada orang lain yang mungkin menyusui tapi anaknya kada mau menyusu selain ibunya. Lah kada mau menyusu kepada selain ibunya. Maka sekarang apa? Wajib bagi ibu untuk apa? Menyusui anaknya. Adapun ketika terkumpul tiga tadi, ialah ketika memang tiga perkara tadi terkumpul, ayah mampu untuk apa? Menyewa orang lain ya, apa? Menyewa orang yang menyusui. Dan kata kita apa? Memang ada orang lain yang mungkin bisa menyusui. Dan apa? Anak itu menerima untuk apa? Disusui oleh selain ibunya. Kalau terkumpul tiga perkara ini, maka kata kita kada wajib, ya kan? Yang lebih utamanya aja kata kita. Yang lebih utamanya adalah ibu yang menyusui. Jadi apa? Ini sekarang ada perintah, tapi perintah untuk sunnah, bukan untuk wajib.
Wal walidatu yurdi'na ay liyurdi'na, dan perempuan-perempuan yang melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan, liyurdi'na hendaklah mereka itu menyusui auladahunna akan anak-anak mereka. Menyusui haulaini, ya kan? Asal makna haulain apa? 2 kali perputaran tahun, ya kan? 2 kali perputaran tahun. Atau bahasa mudahnya kata kita apa? Amin, 2 tahun pokoknya. Ya, 2 tahun. Wajibkah 2 tahun? Kada wajib juga. Yalah, kada wajib 2, kada wajib 2 tahun. Nah, pokoknya apa? Menyusui 2 tahun, amin kamilen. Tapi apa jadi disebutkan di sini? Kamilen, 2 tahun yang sempurna. Nah, jadi kata-kata kamilen yang sempurna kan 2 tahun tadi. Itu sifatun, ini kata-kata kamilen menjadi sifat 2 tahun yang sempurna. Ini jadi sifat atau bahasa kita naat. Sifatun sifat naat muakkidatun yang menguatkan 2 tahun yang sempurna. Ialah menguatkan dzalika akan yang demikian. Pokoknya 2 tahun bujuran 2 tahun. Nah, jadi sekarang disifatin dengan sebutan apa? Haulaini kamilaini. Kenapa disebutkan dengan kamilaini, disifatkan dengan sempurna? Karena kadang-kadang pembahasan sebutan 2 tahun, kadang ini apa? Adalah pembahasan yang mungkin kadang-kadang bisa dimaklumi kurang atau lebihnya. Nah, untuk menyatakan bahwasanya memang apa kada kurang kada lebih, maka disebutkan kamilen sempurna. Kada kurang kada lebih. Kan kadang-kadang orang ada kayak berapa tahun jar? Apa misalnya inya sekolah di sini. Anu jar inya sekolah misalnya apa jar kita 6 tahun. Padahal kada 6 tahun, 5 tahun, 5 tahun setengah digenapakan, ya kan ada kayak itu kan. Yalah. Ada juga kadang-kadang berapa tahun jar sekolah di situ? 10 tahun jar. Padahal apa? Misalnya ini itu di tahun 2016 itu di penghujung tahun. Tapi dihitung setahun. 2016 padahal di akhir, limbah sebulan habis sudah tahunnya. Tapi dihitung orang setahunan. 2016 jar sampai apa? Sampai 2026. Padahal di awal 2026 sudah bulik. Di awal 2026. Bahasanya kan ini yang di awal tadi kan apa? Digenapakan setahun padahal sebulan aja. Yang di sini apa? Digenapakan setahun juga padahal sebulan aja. Sebujurnya apa? Bukan 10 tahun, tapi apa? 8 tahun. Belum lagi apa? Sekarang ini pernah bulik setahunan jar. Yalah bulik libur setahunan. Berarti kata kita sebujurnya sekolahnya 7 tahun. Ya kan kadang-kadang bisa kayak itu ya kan orang disambat sekian padahal kada. Nah. Jadi apa sekarang jar Allah 2 tahun kamilen sempurna, kada kurang kada lebih. Liman arada itu 2 tahun sempurna, liman arada. Bagi orang yang arada pengen ia an yutimma radha'ah untuk menyempurnakan susuan. Bagi yang pengen menyempurnakan susuan maka apa hitungannya? Maka susuannya adalah 2 tahun. Wala ziyadata alaihi dan tidak ada tambahan atasnya. 2 tahun aja. Yalah. Itu kata Allah kenapa? Bagi orang yang pengen menyempurnakan susuan. Berarti apa? 2 tahun itu sudah sempurna, kan tidak lagi lebihan. Jadi ditafsirkan sini apa? Wala ziyadata alaih. Dan tidak ada lebihan atasnya. Kenapa sini mentafsirkan ini? Karena Allah bilang tadi, ya kan? Bagi orang yang pengen menyempurnakan, berarti sempurna sudah dengan 2 tahun. Ya kan? Kada lebih. Nah, sekarang apa? Bila itu
Imam Suyuti mentafsirkan wala ziyadata alaih itu menolak daripada pendapat ya sebahagian dikatakan ada pendapat Imam Abi Hanifah mengatakan bahwasanya masa rodok, masa menyusu itu jasidin hanya 30 bulan. 30 bulan. Berarti kurang daripada setahun ya. Kurang daripada 3 tahun. Berapa nih? Setahun 12 ya kan? 30 bulan 2 tahun 4 bulan enggak? 2 tahun 6 bulan. Iyalah. Nah, berlebih kalau 2 tahun 6 bulan berlebih. Setahun kita 12 bulan. 30 bulan berarti 30 kurang 30 kurangi 6 ya kalau 24 2 tahun 24 bulan. Ya kan? Apa? Nah, coba kita setahun ini setahun 12 bulan, 12. Berapa? 24, ya kan? Ini aja sidin 30 ya lah. Berarti lebih ya kan? Kalian hitung berapa? 2 bulan enggak? 2 tahun enggak? 3 tahun berapa? 3 tahun? 36. Iya. 36 amun 30 bulan 2 tahun 6 bulan ya lah. Jadi lebih lah. Ini lebih daripada 2 tahun. 2 tahun 6 bulan. Kan makanya kita 2 tahun adalah 24 bulan aja kan? 24 bulan. Ini sekarang 30 bulan. Berarti bahasanya kata kita? Labihannya 6 bulan. Yalah. Nah, jasidinlah kadalah lebih daripada itu. Pokoknya 2 tahun aja. Ini kan labihan 30 bulan. Berarti kan labihannya 6 bulan. Dan ini menolak juga atas sebuah pendapat, ada pendapat yang mengatakan yang namanya rodok masa menyusu adalah 3 tahun. Ada juga pendapat yalah yang mengatakan 3 tahun. Jadi Imam Suyuti mengatakan pokoknya wala ziyadata alaih dan tidak ada lebihan atasnya, pokoknya hanya 2 bulan. Wa alal mauludi lahu dan atas al mauludi lahu orang yang dilahirkan baginya. Siapa orang yang melahirkan? Walidat ya kan, tadi awal kita baca ayat wal walidat dan orang yang melahirkan. Ini perempuan ya kan, ibu ya kan, ibu yang melahirkan. Sekarang ada yang melahirkan, ada yang dilahirkan, ada yang dilahirkan untuknya. Kan wal mauludilahu orang yang dilahirkan baginya. Siapa ini orang yang dilahirkan untuknya? Yaitu adalah suami. Kan? Anak adalah yang dilahirkan. Anak adalah yang dilahirkan. Ibu adalah yang melahirkan. Suami adalah orang yang dilahirkan untuk dia, hadiah untuk dia kan. Nah, mauludilah dan orang yang dilahirkan untuk dia al-ab ayah, ya kan? Perempuan melahirkan untuk yang sang ayahnya anak tadi. Nah, orang yang dilahirkan untuk dia yaitu al-ab ayah, ayahnya itu anak. Nah, atas ini ayah rizquhunna. Apa maksud rizquhun? Asal mana kan rizquhun rizkinya mereka perempuan. Yalah rizquhunna rizkinya mereka siapa? Mereka walidat. Perempuan-perempuan yang melahirkan. Atas ayah rizkinya mereka itu perempuan. Maksud daripada rezekinya it'amul walidat, memberikan makan
al-walidat kepada ibu-ibu yang melahirkan. Yalah. Jadi seorang suami ini kata kita atas dia memberikan makanan kepada perempuan yang melahirkan bagi anak dia, ya kan? Atas suami memberikan makanan kepada perempuan yang melahirkan anak dia, yaitu istrinya. Pokoknya sekarang walidat yalah perempuan yang melahirkan. Bisa juga memang itu istri dia atau mantan istri bisa juga. Yalah, mantan istri. Pokoknya kan sekarang Allah menamakan walidat. Perempuan-perempuan yang melahirkan. Allah kadang bilang zaujat. Mungkin aja kata kita itu mantan sudah, kada zauj lagi. Ya kan? Jadi pokoknya walaupun sudah cerai, istri yang mantan istri tetap ini adalah ibunya daripada ini anak. Ya kan? Nah, pokoknya atas sang ayahnya anak itu memberikan makanan kepada orang yang melahirkan ini anak. Walaupun nanti kata kita sudah cerai. Ya kan? Selama nih kata kita ketika itu perempuan menyusui akan anak. Ya dah. Jadi atas mauludidah ayahnya anak, kata kita rizquhun ay it'amul walidat, memberikan makanan kepada walidat perempuan-perempuan yang melahirkan itu anak. Wakiswatuhun, dan apalagi memberikan pakaian. Wakiswatuhun, dan memberikan pakaian akan mereka siapa? Mereka itu walidat, ialah yang melahirkan bagi anak. Nah, ini memberikan makanan, memberikan pakaian, alal irdo itu bahasanya sebagai ganjaran, sebagai upahan atas menyusui. Yalah, ini menyusui anak kita. Maka kita beri makanan, kita beri pakaian. Sebagai bahasanya upahan lah. Ya kan? Atau kata kita timbal balik daripada apa yang dia lakukan, daripada menyusui anak kita. Idza kunna, apabila mereka itu perempuan mutallaqat, sudah ditalak. Yalah, pokoknya walaupun sudah ditalak tetap kita kasih. Kalau dia itu menyusui anak kita. Jadi apa yang dimaksud idza kunna mutallaqat, apabila mereka itu mutallaqat adalah perempuan yang sudah ditalak, maksudnya perempuan yang sudah memang ditolak dengan tolak bain, yalah. Tolak bain. Karena sekarang memang kededa lagi hak sebagai istri. Maka kita memang bujuran ini membari ibadah aja, yalah. Atas timbal balik dia menyusui anak kita. Namun seandainya perempuan itu memang istri, yalah, memang istri atau masih istri kan kada cerai, yalah, ini lelaki sama perempuannya memang istri, atau kata kita ini perempuan adalah perempuan yang ditolak tapi tolaknya tolak raji'i. Maka ini sang lelaki, sang suami ketika memberi makanan, memberikan pakaian itu daripada hak sebagai hubungan suami istri. Yalah, beda ulang ya kan sambatannya. Sama-sama memberi tapi ini daripada hak suami istri. Adapun yang tadi yang sudah talak bain itu bahasanya anggaplah seakan-akan seperti upahan atau kata kita timbal balik daripada apa yang dia lakukan daripada menyusui anak. Dan bagi perempuan ialah mereka itu bagi mereka perempuan upahan menyusui. Jikalau kada akan menyusui, ialah seandainya perempuan kada akan menyusui anaknya, aku hanam itu upah jar, maka berhak saja perempuan untuk diberikan upahan. Ya kan, karena bahasanya memang hak dia lah.
ya kan? Jadi bahasanya ini apa hitungan nanti jadi tanggung jawab suami juga sebenarnya. Ya kan kada mau bininya ya sudah bayar ya kan upah. Nah, ini apa di dalam ini tadi kita baca apa? Idza kunna mutallaqat apabila mereka itu telah apa? Telah ditalak. Ini apa yang ditafsirkan Imam Suyuti. Tapi sebahagian ulama tidak menghubungkan dengan masalah perempuan yang sudah ditalak. Kada. Pokoknya apa? Atas suami, atas apa kata kita mauludidah. Mauludilah orang yang dilahirkan baginya itu apa? Ayahnya anak. Atas dia memberikan nafkah kepada al-walidat yang melahirkan bagi itu anak. Ya kan? Sekalipun kata kita apa bahasanya memberikan apa? Nafkah bagi yang melahirkan anak. Nah, apakah ini masalah perempuan yang sudah ditalak? Sebagian tafsir kada. Pokoknya secara umum aja. Kenapa jadi kada menyebutkan masalah perempuan yang ditalak? Ini dikatakan apa? Mereka berpendapat bahwasanya ini ayat. Ini apa? Untuk menolak beberapa pemikiran. Sebagian orang bahasanya zaman dulu mereka itu berpikir, mereka itu menyangka apa? Bahwasanya kalau kita punya anak, punya anak. Nah, otomatis ketika kita punya anak, anaknya masih halus 1 tahun 2 tahun, apa biasanya? Artinya digaduh benar ya kalau digaduh benar. Nah, bahasanya apa? Suami ini kada kawa lagi kayak biasanya. Biasanya kan apa? Kawa bersenang-senang dengan istrinya. Sekarang apa? Istrinya haur begaduh anak aja. Ya kan? Seharian begaduh anak, malam guring aja sudah kada kawa lagi apa-apa. Ya kan? Bahari yang digaduh apa? Suaminya yang digaduh. Sekarang apa yang digaduh kada kawa lagi menggaduhi suami, yang digaduhi apa? Anak. Maka ketika itu apa? Sebagian suami menyangka bahwasanya apa? Ketika sekarang nih istri kada kawa lagi menggaduhi aku, istri menggaduhi apa? Anaknya aja. Sedangkan apa? Aku ini kan memberikan nafkah kepada istri, memberikan apa? Pakaian kepada istri. Kenapa jadi kita memberikan nafkah pakaian? Karena dia itu kan melayani suami. Ya kan? Artinya apa? Memperbolehkan bagi suami apa? Untuk bersetubuh dengannya. Sekarang aku sang suami, sekarang apa? Kada kawa lagi. Ya kan apa? Dilayani. Karena istriku sibuk dengan melayani anak. Berarti apa? Dikira mereka berarti aku sekarang kada wajib lagi menafkahi istriku. Kenapa? Karena kan istri sekarang kada melayani aku lagi. Nah, dikira orang kayak itu. Maka jar Allah apa? Pokoknya perempuan yang apa sekarang yang melahirkan bagi anak kalian, sekarang menyusui bagi anak kalian, maka atas kalian rizkinya memberi makan dan memberikan pakaian. Walaupun kata kau lagi menggaduhi kalian ya lah, kayak yang dahulu. Tapi apa tetap atas kalian apa memberikan rizkinya. Kalau dikira ya lah kada menggaduhi lagi non seorang jarang menggaduhi anak, berarti apa? Seorang ini kada wajib memberikan nafkah, kada, tetap wajib. Tidak apa ini atas tafsir kedua kada berhubung dengan masalah apa tolak. Yalah. Nah, itu ialah memberikan makanan, memberikan pakaian bil ma'ruf dengan baik. Apa maksud dengan ma'ruf dengan baik? Artinya biqadri taqatihi dengan sekedar taqatihi kemampuannya. Biqadri taqatihi dengan sekedar kemampuannya. Ya kan laki-laki kan ya beda-beda ya kan kemampuan. Ada yang kawan nukarakan pakaian yang bagus, ada yang kada kawa. Ada yang kawan nukarakan baras apa yang kata kita, baras yang larang, ada yang kawan nukarakan bulok aja sebenarnya. Ya kan?
Pokoknya apa? Dengan sekadar kemampuan. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidaklah dibebankan nafsun, diri seseorang, jiwa seseorang, illa kecuali wus'aha. Ya kan? Artinya apa? Taqataha, semampunya. Kita hanya dibebankan sesuatu yang ada di dalam kemampuan kita. Kadang mungkin apa? Allah membebankan sesuatu yang tidak di dalam kemampuan kita, di luar daripada kemampuan kita, kadang mungkin. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidaklah dibebankan seseorang kecuali wus'aha ay taqataha, sepemampunya. Yalah. Kadang dibebankan yang lebih. La tudarra walidatun bi waladiha. La tudarra, tidaklah dimudaratkan. Walidatun, perempuan yang melahirkan, yaitu apa? Ibunya anak tadi kan. Walidatun, perempuan yang melahirkan. Tidak dimudaratin bi waladiha, dengan sebab anaknya. Yalah, bi waladiha, dengan anaknya, ai bisa babih, dengan sebabnya itu anak kada. Perempuan tidak dibebani dengan sebab anaknya. Kayak apa misalnya dibebani bi antukraha, dengan bahwa dipaksa ia perempuan, ala irdaihi, atas menyusui anak, idam tanaat, apabila tertegah ia perempuan. Perempuan kada dipaksa, yalah, untuk menyusui anak ketika apa misalnya perempuan ini kada mau, ya kan. Nanti tugasnya ayah mengupahi orang, ya kan, mengupahi orang. Kecuali tadi kata kita apa, ayahnya yang ayahnya anak kada mampu mengupahi, atau apa, ialah, atau apa kata kita memang kedida selain ibu itu anak, atau apa memang anak kada mau menerima susu yang lain, maka sekarang apa baru jadi wajib bagi perempuan yang ibunya. Tapi amun kada kayak itu, ya kan, kata kita mau aja anaknya menyusu lawan yang lain, atau dari kita apa ada aja orang lain selain ibunya kau menyusui, atau kata kita apa abahnya mampu aja mengupahi, maka sekarang apa kada wajib bagi perempuan. Sudah, ini kada hakkan apa yang lain menyusui, ialah yang lain menyusui. Tapi apa yang penting dicatat siapa yang menyusui. Kenapa? Karena yang menyusui dia otomatis sekarang kata kita apa menjadi ibu susuan. Ibu susu. Otomatis anak ini kada boleh kawin sama ibu yang pernah menyusui dia, ibu susuannya. Lain ibu kandung, ya kan, yang melahirkan bukan, tapi apa ibu susuan kada boleh. Kada boleh menikahi apa din sanak daripada susuan ini, perempuan menyusuinya, ya kan, pastinya halus. Nah ini perempuan bisa juga menyusui yang kakanakan bebinian yang lain. Nah ini lakian pernah menyusu lawan sidin, bebinian ini pernah menyusu lawan sidin, kada boleh ini lakian sama ini perempuan apa kawin. Yalah, itu kan sambatnya apa din sanak sesusuan. Yang penting apa bahasanya apa? Memang disusui, ya lah, disusui manusia, ya lah. Amun jadi kita apa nih seberata disusui dan kau jadi kita. Kada ada din sanak sedan kau jadi kada. Ya kan? Jadi apa kalau perempuan kada mau, kada dipaksa. Kenapa? La tudarra walidatun bi waladiha. Wala yudarra mauludul lahu bi waladihi. Wala yudarra, dan apa? Wala, dan tidak, artinya apa? Yudarra, tidak dimudaratkan. Wala mauludul lahu bi waladihi. Wala, dan tidak, artinya apa? La, tidak, artinya yudar, tidak dimudaratkan. Mauludul lahu, orang yang dilahirkan baginya. Siapa yang dilahirkan baginya? Ayahnya itu anak, yalah. Tidak dimudaratkan biwaladihi, dengan sebab anaknya. Ai bisa babihi, dengan sebabnya itu anak. Bi an yukallaf, dengan bahwa yukallafa dibebankan ia ayahnya anak. Dibebankan ia fawqa taqatihi, di atas kemampuannya. Yalah. Misalnya Pajar, Ikam harus memberi baju, tapi apa bajunya yang larang yang 1.500.000 kada dibebani. Yalah. Ini kada akan jar apa kecuali apa bajunya baju masya yang 1.500.000-an. Kada. Kenapa? Atau apalagi apa merek-merek yang larang lagi misalnya gitu.
Tidak dibebankan apa di atas kemampuannya ya lah. Kan kecuali memang orang sugih bener ya kan, talak lawan bininya orang sugih bener juga. Ya kan kada hokon amun apa diupah sedikit ya kan. Tapi kan kemampuannya ada ya lah. Pokoknya apa tidak dibebani apa yang di atas kemampuan. Amun memang kededa ya kan diminta apa yang larang kada. Tidak dibebankan di atas kemampuannya. Jadi apa? Ibu melahirkan tidak dimodorotin. Yalah dengan dipaksa kada. Ayah yang ayahnya anak yang mana apa ini ayahnya anak disebut maulud lah. Orang yang dilahirkan untuk dia. Ini pun apa kata kita tidak dibebankan, tidak dimudaratkan dengan sesuatu yang di atas kemampuan dia. Begitu juga anak. Anak ini apa kata kita tidak dibebankan dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Sesuatu yang tidak dia mampu. Artinya apa? Sesuatu yang berat baginya. Apa tidak dibebankan? Anak ketika sudah terbiasa lawan ibunya sudah yang menggaduhnya apa? Soalnya ketika mereka itu cerai, yang menggaduh anak adalah ibu. Sudah tuhuk apa ibunya maharagu 2 tahun 3 tahun. Setelah itu apa? Direbut hak pengasuh anak-anak oleh sang ayah. Ini kada. Sekarang apa kata kita kemudaratan ini kemudaratan bagi anak. Akan tetapi coba kita lihat ibarat ketika Allah menyebutkan ibu, Allah kadang menyebutkan apa al-um ibu misalnya sebutan al-um ibu atau misalnya apa misalnya az-zaujah atau imra'ah perempuan. Yalah, Allah kadang menyebutkan ibu kadang menyebutkan apa kata-kata misalnya zaujah istri. Kadang juga apa Allah menyebutkan kata-kata misalnya al-mar'ah perempuan. Allah ketika menyebutkan ayah, Allah kadang menyebutkan kata-kata ayah atau menyebutkan apa dengan kata-kata misalnya az-zauj suami atau Allah menyebutkan kata-kata rajul lelaki kada. Tapi Allah ketika menyebutkan ibu, Allah menyebutkan apa? Walidat yang melahirkan. Ketika Allah sini menyebutkan akan apa? Sang ayah, Allah menyebutkan dengan kata-kata apa? Mauludilah, orang yang dilahirkan untuk inya. Nah, kenapa jadi kayak itu ibaratnya? Yalah, ibaratnya pakai ini, ibarat. Nah, jasidin wa idhafatul walad dan penyandaran kata-kata anak. Yalah, walidat yang melahirkan anak. Mauludilah yang dilahirkan baginya anak. Nah, penyandaran anak, sebutan anak. Idhafatul walad, penyandaran walad anak. Artinya penyandaran sebutan anak. Ila kullin kepada setiap minuhuma daripada keduanya. Fil maudhi'an pada 2 tempat yang tadi ialah itu lil istiqtof untuk membangkitkan rasa sayang. Ini anak ikam, ini walidat ikam ini ibunya yang melahirkan. Ini ikam abahnya mauludilah orang yang dilahirkan untuknya. Yalah. Semuanya apa harus merasa ini anakku. Ya kan walaupun aku sudah cerai misalnya. Tapi apa tetap ini anakku. Yalah. Ini aku yang melahirkannya. Ini apa adalah anak yang dilahirkan untuk aku. Yalah untuk apa sekarang membangkitkan rasa sayang. Ya kan? Jangan apa dengan egois ya kan? Melupakan bagaimana apa ini keadaan nasib sang anak.
Ketika kata-kata la tudarra walidatun biwaladiha dihubungkan dengan anak juga ya lah. Wala mauludul lahu biwaladih dihubungkan dengan juga apa kata-kata anak. Nah, untuk apa pokoknya lil istitaf untuk membangkitkan rasa sayang. Membangkitkan apa rasa sayang atau rasa kasih ya lah. Rasa sayang atau rasa kasih. Wa 'alal warisi mislu dzalik. Ini hubungan sama kata-kata yang wa 'alal mauludi lahu rizquhun. Yalah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Yalah haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Atas yang melahirkan hendaklah mereka itu menyusui akan anak mereka 2 tahun yang sempurna bagi orang yang pengen menyempurnakan akan susuan. Itu kan yang ibu ya kan. Arahan kepada lebih cenderung kepada ibu. Setelah itu wa 'alal mauludilah atas orang yang dilahirkan baginya rizquhun memberikan nafkah kepada itu perempuan yang melahirkan ya kan, yang menyusui. Dan apa memberikan pakaian bagi itu perempuan yang melahirkan yang menyusui. Itu apa bil ma'ruf dengan baik. La tukallafu nafsun illa wus'aha wala la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludul lahu biwaladih. Nah, sekarang wa 'alal waris. Ini hubungan sama apa kata-kata yang sebelumnya. Wa 'alal mauludilah. Atas orang yang dilahirkan baginya memberikan apa tadi? Makanan dan memberikan pakaian kepada perempuan yang melahirkan anaknya yang menyusui bagi anaknya. Nah, itu tugas memberikan makanan dan apa memberikan pakaian bukan hanya untuk ayah. Bisa aja Pak kekanakan kata kita ayahnya sudah meninggal. Siapa Pang lagi? Nah, ada namanya apa? Waris. Yalah. Wa 'alal waris dan atas orang yang mewaris. Siapa itu waris? Ai warisul ab yang mewarisi ayah. Siapa yang mewarisi ayah? Wahwa dan ia as-sabi anak kecil. Ambah Pang jadi kita kawalah kekanakan bayi inya membari apa makanan, pakaian ke sang mamanya atau apa ke sang yang menyusuinya kawalah kekanan halus. Bukan yang kekanakannya. Belum lagi jasidin apa ala walihi atas orang yang menjadi wali umur bagi ini anak. Kan ada yang jadi wali umur yalah mengurusinya. Atas wali ini anak. Wali anak yalah. Dia ini apa nanti yang memberikan apa makanan, memberikan apa pakaian. Atas walinya itu anak fi malihi tapi apa pada harta ini anak. Jadi kan sekarang ada harta anak. Nah, sekarang wali dia ini apa menggunakan harta anak untuk memberikan ya kan apa makanan dan apa pakaian bagi yang menyusui itu anak. Pokoknya apa mithlu dzalik seumpama yang demikian ialah artinya apa alladzi alal ab sesuatu yang alal ab atas ayah. Ya kan ayah kata kita apa bertugas untuk memberikan makanan dan memberikan apa pakaian bagi apa yang melahirkan ini anak yang menyusui ini anak. Yalah mithlu dzalik seumpama yang demikian alladzi yang alal ab atas ayah lil walidah untuk apa perempuan yang melahirkan. Atas ayah apa? Yaitu tanggungan minar rizki daripada memberikan rizki apa memberikan makanan wal kiswah dan memberikan pakaian. Amun Pang kededajar. Ini apa yang ayahnya itu meninggal. Yalah, anggap apa sarak dulu nah. Setelah itu apa tadi yang ayah memaksa dia maharagu yalah. Ya kan? Atau kata kita apa? Nih yang berdua sarak ya laki bini sarak. Setelah itu apa? Yang bini kawin pulang. Otomatis kan yang paling berhak untuk mengasuh anak siapa? Yang paling mengasuh berhak yang paling berhak ya untuk mengasuh anak memang seorang ibu, kecuali ibu yang sudah kawin lagi. Maka ibu yang kawin lagi tugasnya untuk menggaduhi suami yang hanyar.
Otomatis siapa anak ini siapa yang menggaduh yaitu ayahnya. Jadi apa anggap nih suami istri cerai, istri apa kawin lagi, sudah ya lah. Nah, setelah itu apa yang menggaduhi abahnya? Kadalawas abahnya meninggal, abahnya orang miskin aja sekarang. Kayak apa cara kita apa memberikan makanan, memberikan apa pakaian bagi yang menyusui. Kadeda hartanya, ya sudah. Sekarang kalau memang kadeda harta maka sekarang apa ibu daripada itu anak bisa dipaksa, boleh dipaksa. Ya kan siapa lagi, ya kan? Maka sekarang apa dipaksa secara gratis, ikam susui gratis. Siapa lagi menyusui om kada ikam ya lah. Abahnya kadeda. Harta peninggalan kadeda. Nah, fa'in arada maka jikalau arada berkehendak keduanya. Siapa? Al-walidan, kedua ibu bapak. Ini ada anak, ayahnya dan mamanya, mereka itu berdua pengen fisolan, ialah artinya fisol ay fitaman, untuk memberhentikan itu anak daripada menyusu. Fitaman memberhentikan itu anak daripada menyusu. Ialah fitaman lahu, ya kan, memberhentikan itu anak daripada bersusu. Lahu baginya apa ini? Domir kembali kepada anak ya lah, sobi. Memberhentikan bersusu lahu baginya itu anak. Kapan qoblal haulaini? Sebelum sempurna 2 tahun. Tapi apa? Ini mereka hendak memutuskan anak daripada bersusu. Ini sadiran, ini memang keputusan timbul antara din daripada asal mana taradin apa keriduan, artinya apa? Ittifaqin, kesepakatan. Antara din daripada keriduan ay ittifaqin, kesepakatan min huma daripada keduanya, wa tasyawurin dan daripada musyawarah. Memang berdua apa sudah sepakat, mereka berdua sudah musyawarah untuk apa? Memberhentikan susuan bagi ini anak. Ilaka kesepakatan dan musyawarah bainahuma di antara keduanya. Kenapa litadhara maslahatus sabi fih, karena nampak, atau litadharu karena nampak maslahatus sabi, maslahatnya ini anak kecil. Litadharu karena nampak maslahatus sabi, maslahatnya ini anak kecil fihi padanya. Dilihat apa kayaknya lebih maslahat sudah aja bang, nah yalah lebih manfaat apa sudah aja. Kenapa? Ya ada ya macam-macam alasannya lah, mungkin apa anggaplah kata kita apa nih, tadi yang mentalak abahnya lawan mamanya sudah bertalakan, yang maharagu apa abahnya, ya kan, mamanya sudah haur dengan apa laki hanyar, abahnya pulang apa aja, abahnya aku yuh juajar apa mau pahi terus lawan orang, ya kan. Tapi apa mereka setelah itu musyawarah, mereka pandang kayaknya sudah kawa aja, walau apa sudah diberhentikan daripada menyusuk, sudah lumayan aja dewasa. Misalnya apa kata kita sudah 1 tahun 8 bulan, ya kan lumayan aja sudah. Nah itu kayak apa? Kada masalah. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa alaihima atas keduanya, kada masalah. Fi dzalika, pada yang demikian mereka itu memutuskan daripada apa susuan sebelum sempurnanya 2 tahun. Nah, sebagaimana boleh kurang daripada 2 tahun, dikatakan apa? Boleh jual lebih ketika memang mereka itu melihat kemaslahatan. Mungkin apa nih, anak sudah 2 tahun tapi halus benar jar. Penumbuhannya kurang. Yalah amun kita stop dari susu, kalau pina apa kayak ini aja kada berubah. Yalah halus saja. Biar sudah susui lagi tambahi sumat. Kalau pina apa akan lebih apa mendorong untuk apa pertumbuhan badannya misalnya lah. Bisa aja kan ya lah. Sudah 2 tahun sekarang apa halus benar ya. Kan banyak kadang-kadang kayak itu.
pertumbuhan apa? Pertumbuhan lambat dari kita. Yalah ketika apa ini? Ketika dimusyawarahin yalah dimusyawarahin. Wa in aratum dan in aratum jikalau aratum kalian menghendaki. Ini sekarang apa? Kalian siapa ini? Khitabun lil ahba, ini sekarang adalah arahan lil ahba bagi para ayah-ayah. Kalau kalian pengen wahai ayah-ayah antas tardiu auladakum, bahwa kalian itu apa? Meminta susui auladakum akan anak kalian. Kepada siapa minta susui? Maradi'a ghairal walidat, akan orang-orang yang menyusui ghairal walidat, yang bukan al-walidat, perempuan-perempuan yang melahirkan bagi itu anak. Namun kalian pengen apa? Nih yang sekarang menyusui adalah orang selain ibunya. Yalah, pengen yang menyusui ini anak apa? Adalah perempuan-perempuan yang selain ibunya. Tastardi'u auladukum, kalian apa? Minta susui akan anak kalian. Minta susui kemana? Maradi'a, kepada para tukang susui apa? Maradi'a, pada orang-orang yang menyusui lah. Artinya perempuan-perempuan yang memang apa? Kerjaannya menyusui anak. Ghairal walidat, selain apa? Ibu apa yang melahirkan. Kaifa hukumnya? Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Dan memang inilah yang dilakukan oleh orang Arab zaman dulu. Ya kan, ketika zaman dulu biasanya apa? Ketika ada anak lahir itu disusui oleh ibunya, mungkin akan beberapa waktu, setelah itu apa? Disusuin oleh ibu yang lain. Dikirim biasanya apa? Ke desa. Ya kan, seperti Nabi kita ya kan, Nabi Muhammad. Ketika lahir apa? Siapa awal yang menyusui Sidin? Tetap ibu Sidin. Setelah ibu Sidin baru apa? Kata kita Suwaibah al-Aslamiyah. Setelah itu baru apa? Disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah dan dibawa kepada apa? Kampung Bani Sa'ad. Yalah memang apa? Begitulah apa kebiasaan orang Arab zaman dulu. Kenapa dikirim ke desa? Karena di desa ketika itu masih belum tercampur ya kan dengan masyarakat luar. Otomatis di kampung itu apa bahasa Arabnya itu masih kental dengan Arab yang fasih. Ketika tercampur dengan orang luar maka berubah ya kan bahasa. Bahkan sekarang apa kita dapatkan ketika kita pergi ke Saudiah, orang Arab berpendar bahasa Indonesia. 500. Duit Jokowi kata mereka. Ya kan? Bisa bicara pakai bahasa Indonesia. 25 bisa. Yalah. Tercampur. Bahkan sebahagian tempat ketika kita apa di Saudiah, kita ke rumah makan, kita ajak bahasa Arab, kadang-kadang apa mereka itu malah menjawab pakai bahasa Inggris. Yalah. Jadi apa yang namanya desa ialah apa di zaman bahari itu paling bagus. Untuk apa? Untuk menjaga kefasihan kata. Untuk apa? Tetap bahasa bagus. Nah, jadi apa jika kalian itu memang apa pengen minta susui akan anak kalian kepada tukang susu ialah tukang apa perempuan-perempuan yang memang kerjaannya menyusui. Nah, yang mana ini apa? Selain istri kalian. Fala junaha selain apa? Ghairul walidat, selain apa? Ibu yang melahirkan ialah. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian fihi padanya. Idza sallamtum, apabila kalian menyerahkan ilaihinna kepada mereka itu apa? Perempuan-perempuan yang menyusui akan anak kalian yang bukan apa? Ibu daripada itu anak. Apabila kalian menyerahkan kepada mereka ma'ataitum, apa yang kalian datangkan. Ya, artinya apa? Apa yang kalian berikan ya kan. Ai aratum ita'ahu, kalian pengen ita'ahu untuk mendatangkannya itu sesuatu lahunna bagi mereka itu perempuan-perempuan yang mengambil upah. Nah, kalian apa? Pengen mendatangkannya bagi mereka minal ujrah, daripada upahan. Ya kan, kalau kalian menyerahkan upahan juga ada masalah. Itu pun apa? Bil ma'ruf, dengan baik juga upahannya adalah bil jamil, dengan elok. Apa misalnya elok? Katibin nafsi, seperti apa senangnya jiwa. Ya kan?
Artinya memang ada duit ya kan, kita menyerahkan dengan hati yang bahagia, senang. Amun terpaksa kada juga ya lah. Jadi apa? Biti bin nafsi dengan baiknya jiwa, artinya apa? Bahagianya jiwa, senangnya jiwa kita. Maka kada masalah apa kalau kita serahkan ke lain. Wattaqullah, dan bertakwalah oleh kalian akan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annallaha, bahwasanya Allah bima ta'maluna basir, dengan apa yang kalian lakukan, basirun, melihat. La yakhfa, tidak samar, alaihi, atasnya Allah, syai'un, sesuatu, minhu, daripadanya. La yakhfa alaihi syai'un minhu, tidak samar atasnya Allah, syai'un, sesuatu, minhu, daripadanya. Segala sesuatu itu apa? Diketahui oleh Allah. Maka hendaklah kita selalu bertakwa. Kita selalu mengingat bahwasanya apa? Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang tergelitik di dalam hati kita, apalagi apa yang dilakukan oleh tangan kita, mata kita, itu semuanya apa? Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini apa? Kita dengan merasa bahwasanya kita itu selalu diawasi Allah, itu yang dikatakan apa? Kita itu mengamalkan ialah ilmu, bahwasanya kita kan mempelajari di dalam misalnya tauhid. Allah bersifat ilmu. Artinya apa? Sekedar tahu aja kalau Allah bersifat ilmu, artinya diamalkan. Kayak apa kita mengamalkan pengetahuan bahwasanya Allah bersifat ilmu, artinya kita itu kada wani bermaksiat. Kenapa? Kita tahu jadi kita Allah mengetahui amun aku melakukan itu maksiat. Jadi apa? Kita selalu merasa Allah mengetahui kita. Itulah yang namanya apa? Mengamalkan bagi kita apa? Bagi pelajaran kita ialah bahwasanya apa? Allah bersifat ilmu. Jadi apa bahasanya? Ilmu ini apa? Manfaatnya ketika kita amalkan. Ketika apa? Kada diamalkan, maka apa ya bahasanya? Apa gunanya ya lah bahasanya? Kan apa dikatakan? Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tanpa buah. Yang mana disebutkan apa? Bahwasanya amal ialah mengamalkan ilmu ini apa? Lebih afdal dibandingkan ilmu. Bujujurlah jarak, maka biasanya ilmu lebih afdal. Nah, jadi apa? Ini dulu sebutnya apa? Ada bagian ialah apa yang namanya ilmu, fungsi ilmu apa? Untuk diamalkan. Ialah fungsi ilmu apa? Untuk diamalkan. Berarti apa? Kata kita amal itu mengungguli ilmu. Terus apa jar? Makanya saya biasanya apa? Ilmu lebih utama, lebih afdal. Nah, di sana ada ilmu lagi. Kita ketika mempunyai ilmu, kita amalkan. Ketika kita sudah mengamalkan ilmunya, maka Allah ngasih kepada kita ilmu dengan sebab kita mengamalkan ilmu kita. Maka itu ilmu adalah ilmu apa yang lebih afdal dibandingkan amal kita. Karena apa? Karena ini amal kita adalah apa? Ini yang membuahkan daripada itu ilmu. Yalah. Jadi apa? Ini ilmu yang kedua, ini adalah buah daripada amal. Jadi ini ilmu, amal. Amal ini apa kata kita? Buah daripada ilmu tadi. Nah, setelah itu apa? Ilmu lagi datang. Ini ilmu apa yang kedua adalah buah daripada amal tadi. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Semoga apa? Kita bisa mengamalkan bagi apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam.